ప్రేమ రూపము బ్రహ్మము ప్రేమమయము ప్రేమ రూపము బ్రహ్మము ప్రేమమయము ప్రేమ ప్రేమతో సంధింప నీమమగును కాన ప్రేమను గట్టిగా కలిగియున్న కాన ప్రేమను గట్టిగా కలిగియున్న అద్వితీయము నందంగా అర్హుడగును అద్వితీయము నందంగా అర్హుడగును. Love is his form. Brahma, God is love. Therefore, there should be relationship between love to love. Strengthen the spirit of love. Then you can experience that non-dual bliss. You deserve that blissful state. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా విద్యార్థినీయులారా Embodiments of love, boys and girls. ప్రేమ యొక్క లక్ష్యము త్యాగమే. The purpose of love is sacrifice. ప్రేమకు ద్వేషము లేదు. Love has no hatred. ప్రేమ అనంతమైనటువంటి యొక్క జగత్తులో సంచరిస్తూ Love moves about in this vast universe. అత్యంత దూరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని కూడాను సమీపం గావిస్తుంది. It will make a distant person come close to you. ప్రేమ మానవత్వాన్ని దివ్యత్వంగా మారుస్తుంది. It's love that converts the humanity into divinity. పశువుగా ఉండినటువంటి మానవుని పశుపతిగా తీర్చిదిద్దుతుంది. Human being who is bestial can be transformed into the divine personality by love. కానీ ప్రేమ అనేటువంటి దానికి అనేక విధములైనటువంటి మార్గములు ఉన్నవి. However, love has several other paths. తల్లిని ప్రేమిస్తాం. You love your mother. తండ్రిని ప్రేమిస్తాం. So also your father. సోదరులను ప్రేమిస్తాం. You love your brother. యోగిని ప్రేమిస్తాం. You also love an ascetic. యోగిని ప్రేమిస్తాం. You also love an ascetic. వైరాగిని ప్రేమిస్తాం. Also the one renunciant. యాగిని ప్రేమిస్తాం. You also love the one of ఈ sacrifice. అన్నింటి ఎందుకును ప్రేమ అంతో ఇంతో కొంచెం స్వార్థంతో కూడి ఉంటుంది. As you love your mother, father, brother, ascetic and renunciant, there is a trace of selfishness attached to that. స్వార్థరహితమైనటువంటి ప్రేమ ఒక్క దైవ ప్రేమని. It is only the divine love that is absolutely selfless. ఇట్టి దివ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రేమను దైవికంగా మనం చింతించి దైవార్పిత భావంతో మనం అనుభవించాలి. This divine love has to be thought over, pondered over with the divine thoughts, with the spirit of surrender. ప్రేమకు ప్రధానమైనటువంటిది క్షమ. The main thing associated with love is ఈ forbearance. క్షమను ప్రతి వ్యక్తి కూడాను సాధించాలి. One has to accomplish this quality of forbearance. క్షమ అనేటువంటిది కేవలము గ్రంథములతో చదివితే వచ్చేటువంటిది కాదు. This patience, kshama, is not the one that you acquire by reading a book. అధ్యాపకుడు బోధించేటువంటిది కాదు. It is not the one taught by a teacher. లేక మరొకరితో గిఫ్ట్ గా మనం తీసుకునేటువంటిది కాదు. Nor can it be received by way of gift from anyone. ఈ క్షమ అనేటువంటిది సమస్యల లోపల, కష్టముల లోపల, దుఃఖముల లోపల, బాధల లోపల శ్రమించి కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క స్వశక్తితో మనం సాధించవలసినటువంటిది ఈ క్షమ. The spirit of forbearance has to be born in times of problems, difficulties, sadness and all kinds of anxieties, and one has to achieve it by self-effort. క్షమను
మనము స్వతసిద్ధంగా సాధించవలసిందే కానీ ఇంకొక మార్గము లోపల సాధనతో సల్పుకునేటువంటిది కాదు. This patience can be achieved by one's own self, but not by any other way. క్షమనే మానవుని యందు లేనప్పుడే అనేక విధములైనటువంటి దుర్గుణములు ఇందులో ప్రవేశిస్తుంటాయి. In the absence of patience, so many other vices step into our lives. క్షమను కోల్పోతిమా అసూయ ద్వేషములు ఆరంభమవుతాయి మానవుని యందు. When one's patience is gone, there arises hatred and envy. ప్రేమతో కూడినటువంటి క్షమనే నిజమైనటువంటి దైవత్వము. True divinity lies in these twins, the love and forbearance going together. క్షమ సత్యము, Forbearance is truth. క్షమ ధర్మము, Patience is righteousness. క్షమ వేదము, It is Veda. క్షమ సర్వము, It is everything in life. క్షమ తపస్సు, It is penance. క్షమ సత్యము, It is truth. క్షమ వేదము, It is Veda, holy text. క్షమ సర్వస్వంబు సర్వలోకములందు. For all worlds, it is everything. Treasured. ఈ క్షమ అనేటువంటిది చాలా గొప్ప నిధి. This forbearance is noblest, highest. ఈ క్షమను కోల్పోయిన తర్వాత మానవుడు ఎన్ని అవస్థలకు గురి అవుతాడో అనేక రహస్యమైనటువంటి భారత భాగవతములందు మనకు కనిపిస్తూ వచ్చినాయి. When once this patience is lost, what kind of a plight that one would be subjected to and put to is very well reflected in our texts like Bharata and Bhagavata. క్షమను మనం కోల్పోయిన తర్వాత అసూయ మొదలు ప్రారంభమవుతుంది. It is the jealousy that starts when once this forbearance is gone. ఈ అసూయ వల్ల పండు వంటి సంసారమును, పండు వంటి జీవితమును ఎంత పాడు చేసుకున్నారో భారతమునందు మీకు తెలుసును. You all know how a beautiful life, golden life, is totally ruined because of jealousy. స్వర్గమును మించినటువంటి యొక్క అలంకారంతో కూడినటువంటి యొక్క ఈ లంకను తన చేతులారా క్షమను కోల్పోవటం చేత భస్మం గావించుకున్నాడు రావణుడు. Ravana got his golden Lanka, which is full of plenty and prosperity and affluence, which is brought down and totally ruined because of the absence of ksama or patience. అనేక కుటుంబములు ఈ క్షమ కోల్పోవటం చేత అనేక అవస్థలకు గురి అయిపోయి కుటుంబమే క్షీణించిపోయింది. Many families are lost. They have been put to total ruin because of the absence of this great quality. మానవత్వమే మంట కలిసిపోయింది. The human value is just set to blaze. క్షమ చేతనే సర్వకాలము రక్షింపబడింది. In fact, this forgiveness will protect all other tasks. ఏనాడు మానవుడు క్షమను కోల్పోవునో That day ఆనాడే forgiveness is gone. అసూయ ద్వేషములు ఆరంభమవుతున్నాయి. That day begin the envy and hatred. మానవత్వంలో ఈ విధమైనటువంటి క్షమను మనం కోల్పోవడం చేతనే అన్ని దేశముల యందు, అన్ని పార్టీల యందు అనేక రకములైనటువంటి కలహములు ప్రారంభమైపోయి ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్టుగా ఎవరికి వారు క్షీణించిపోతూ వచ్చారు. Because of absence of this patience, every country is suffering from this, and there are number of conflicts and infighting, each one behaving as one's own self because of absence of this. ఇన్ని అవస్థలకు గురి కావడానికి క్షమను కోల్పోవటమే మూల కారణం. The country is passing through the present position because it has lost patience. గొప్ప యోగులు కూడాను క్షమను కోల్పోవటం వల్లే క్షీణించిపోయారు. Even spiritual aspirants also have lost their goal because రాజులు కూడాను క్షమను కోల్పోవటం వల్లే వారు కేవలం బిచ్చగారి వారే తయారయ్యారు. Kings and kings of kings have brought down to the level of beggars because of the absence of patience. ఈనాటి యోగులు కూడాను క్షమను కోల్పోవటం వల్లనే రోగులుగా తయారయ్యారు. Yogulu, the modern seekers, have become Rogulu, the diseased, because of absence of this. క్షమ చేతనే లోకం ఇంత అభివృద్ధికి పొందింది. Yoga, the spiritual practice, would progress with patience. ఈనాటి మానవులు యందు ఈ క్షమను క్షీణించిపోవటం చేతనే అన్ని విధములు కూడాను మానవులు వెనుకంజ వేస్తున్నారు. We are on the backward trend retreat because of the absence of patience today. దీనికి అన్నిటికి కూడాను క్షమ అనేటువంటిది ఒక ప్రాణం వంటిది. Patience is very life principle.
పొగకు మూలము నిప్పుల పొంజముండా, when there is fire at the base that leads to the smoke that రైలు comes out, పరుగుకు నడివెత్తు డ్రైవర్ ఉండా, when there is a driver that drives the engine, ఆటోమేటిక్ లైట్ కు అవధులుండా, when the automatic light has got its boundaries, ఒకడు సృష్టిని జీవింపనెవరు గది, should there not be a creator behind the creation? ఒకడు సృష్టిని కల్పింపనుండవలదే. Should there not be a creator behind the creation? కనుకనే ఈ క్షమ అనేటువంటిది సర్వమును కూడా సృష్టిస్తూ వచ్చింది. And therefore this forbearance is the cause for the ఏనాడు entire మానవుడు creation. క్షమను కోల్పోయినో ఆనాడే అన్ని కూడాను క్షయంగా మారిపోయినాయి. That day the kshama, this patience is gone, it leads to kshaya, the decline. పేరు ప్రతిష్టలు ఎందుకు కానీ, కీర్తి గౌరవములు ఎందుకు కానీ, దేశములు క్షీణించిపోవడానికి మూల కారణము ఈ క్షమను కోల్పోవటమే. Countries have lost their name, prestige, dignity and repute because they have lost this patience. కనుక క్షమ అనేటువంటి దానిని మనకు కష్టములు ఎందే దీన్ని మనం పోషిస్తూ రావాలి. In fact, the patience has got to be observed and fostered in times of trouble. క్షమను మనం పోషించలేకపోయినప్పుడు మనలో బలహీనతలంతా అభివృద్ధి అవుతాయి. When there is no patience, naturally we turn very weak. ఈ బలహీనతల వల్లనే దుర్గుణములు దురాలోచనలు మనలో ఆవిర్భవిస్తుంటాయి. The weakness subsequently leads to bad feelings, bad sentiments, ఎంతటి bad భక్తి thoughts. ప్రపత్తులతో ఉండినటువంటి మానవుడు కూడాను ఈ క్షమను కోల్పోవటం చేతనే తాను కేవలము ఒక మూర్ఖుని వలె తయారవుతున్నాడు. One might be great in respect of devotion and sincerity, because when there is no patience, naturally he loses everything on hand. కనుకనే మొట్టమొదట మనము ఈ క్షమను పెంచుకోవాలి. Therefore, we have to grow more and more in patience. క్షమను పెంచుకునే నిమిత్తమై మనకు కష్టములు అధికంగా మనకు ప్రాప్తించాలి. In fact, we should invite all troubles so as to develop this quality of patience. కష్టములు ఎందే ఈ యొక్క క్షమను మనము అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి చక్కని అవకాశం ఉంటుంటుంది. Only the times of difficulties will help us to develop and grow further పాండు this దేశం principle of ఏలుతున్నటువంటి patience. పాండవులకు రాజులుగా ఉండినప్పుడు ఈ యొక్క ఎట్టి క్షమ కూడాను లేకపోయింది. Pandavas, so long they were kings, they didn't have this noble quality. అడవుల పాలై ఆకులలో మేసి కన్న కష్టములకు గురి కావటం చేతనే వారి యందు క్షమ అనేటువంటి యొక్క శక్తిని అభివృద్ధి పరుచుకున్నారు. When once they were there in the forest, spending the time of exile, passing through all kinds of difficulties and troubles, only partaking the leaves, then they could develop this quality of patience. దుఃఖముల సమయం నందే మనం క్షమను పోషించుకోవడానికి వీలవుతుంది. It's only in times of grief and sadness we have to protect this patience. ఒకదానికొకటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం అనేటువంటిది కలిసి ఉంటుంది. In fact, there is intimate relationship between the two. ది ప్లెజర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్. The pleasure is an interval between two pains. రెండు బాధల మధ్య లోపలనే సుఖం అనేటువంటి దానికి అవకాశం ఉంటుంది. There lies the pleasure in between two pains. రెండు కష్టములకు మధ్య లోపలనే క్షమ అనేటువంటిది అభివృద్ధి అవుతుంది. In fact, between two difficulties only, the patience develops in కానీ between. మనం ఏ విధమైనటువంటి కష్టములు బాధలు సంభవించకూడదని భావిస్తుంటాం. But we don't want any troubles or any difficulties to face in life. ఇది చాలా బలహీనత. It is a sign of weakness. కష్టములు ప్రాప్తించాలి, Let the troubles come. దుఃఖములు వెంటాడాలి. Let there be difficulties. అప్పుడే మనకు క్షమ అనేటువంటి దాన్ని నిలుపుకోవడానికి తగిన శక్తిని మనం సంపాదించుకోవచ్చును. Then you will have all the capacity to acquire this patience. పిల్లలకు పరీక్షలు అనేటువంటిది లేకపోతే వారు ఏ విధంగా ఉన్నత క్లాసుకు పోగలరు? When students do not have tests or examinations, how do you expect promotion? కనుకనే ప్రతి క్లాసు నందు కూడాను తాను చక్కని మార్క్స్ తెచ్చుకుంటూ పాస్ అవుతూ రావటం చేతనే ఉన్నత క్లాసుకు పోవడానికి అవకాశం చిక్కింది. Students face through these tests and hence can be promoted to higher classes. ప్రప్రథమంలో తాను కొన్ని కష్టములకు గురి అయినప్పటికీ దీని ఫలితం అనేటువంటి దాంట్లో చక్కని ఆనందాన్ని పొందగలడు. Though there is some difficulty initially, he'll be so happy ultimately. ఎప్పుడూ కష్టమునే ఉంటుంటే మేము ఏ విధంగా జీవించేది అని కొంతమంది వాపోతుంటారు. Some feel so bad because they have got endless difficulties in life. కష్టములు యందు మన క్షమ అభివృద్ధి అవుతుండాలి. It's only difficulty that confers this patience. క్షమనే మన యొక్క జీవితం యొక్క అంత్యము. And patience is the end of our life. క్షమ చేతనే మన యొక్క జీవితాన్ని కట్టగడపటి శ్వాస వదలాలి. Now, we have to live our lives with that spirit. ఎవరేమన్నా కూడాను దూషణ భూషణ తిరస్కార పురస్కారం కంటే కూడాను
క్షమనే చాలా సాధించేటువంటి శక్తివంతమైనది. And it is the patience that gives you all the energy to grow beyond the praise and blame, the profit and loss, the victory and defeat. విద్యార్థులారా, Students, అనేక పర్యాయములు మీలో మీకు సందేహాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. you have many doubts within you. స్వామి పైన భక్తిగా ఉండినంత వరకు, So long you have devotion for Swami, సమీపంలో ఉండినంత వరకు, you are close to him, ఈ ప్రేమను అభివృద్ధి పరుచుకునేంత వరకు so long you develop మేము love, ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాం. you are so blissful. కానీ But కొంత దూరం పోయిన తక్షణమే the moment you are little away, మాలో ఈ భక్తి క్షీణించిపోతుంది, the devotion declines, ప్రేమ తరిగిపోతుంది. love diminishes. దీనికి కారణం ఏమిటి Why? What's the అని reason? తమలో తాము యోచిస్తుంటారు. You doubt and you inquire within yourselves. ఇందులో క్షమను మీరు లేకుండా చేసుకోవటం చేతనే ఇలాంటి సందేహాలు మీలో కలుగుతూ వస్తున్నాయి. Because there is no patience in you, you start doubting this way. కనుకనే క్షమనే మీ యందు అధికంగా ఉండినప్పుడు ఇలాంటి డౌట్స్ కు అవకాశమే రాదు. When there is lot of patience in you, you never doubt. క్షమలేనటువంటి వ్యక్తులకే అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సందేహాలు. An impatient person will have number of doubts. ఎంతో విశ్వాసంతో ఉండినటువంటి వ్యక్తులు కూడాను కొన్ని సందేహాలు ప్రారంభమవుతుంటాయి. One with strong faith also at times start doubting. కారణం ఏమిటి? Why? తమ యందు ఉన్నటువంటి యొక్క క్షమ సన్నగిల్లిపోయింది. It only means the patience in him has been ఆ weakened. క్షమను అప్పుడే మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి. Then we have to test our patience within. ప్రతి సమయం నందు కూడాను క్షమను మనం టెస్ట్ చేస్తూ రావాలి. Every moment we have to test beyond God regarding this patience. ఇది బలపడుతున్నదా లేదా, Whether it is strengthening or getting it weakened. ఈ క్షమనే నా యొక్క జీవితము, And patience is my life. అది చెప్పాము. క్షమ సత్యము, It is క్షమ ధర్మము, క్షమ వేదము, క్షమ అహింస, క్షమ సర్వస్వంభం. It is said the patience is truth, it is righteousness, it is the holy text, and it's non-violence too. క్షమ సంతోషము, And it gives happiness. క్షమ నిధి, And it is wealth, the treasure. అది మన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆస్తి. That is the chief property of all of us. క్షమ అనేటువంటిది లేకపోవటం చేత ఎన్ని విధమైనటువంటి రాజకీయాల లోపల పతనమైపోతున్నారు. Because of the absence of patience, people really spoil ఎప్పుడూ themselves in ఒకరినొకరు politics. దూషించుకోవటమే, There's mutual accusation, ఒకరినొకరు విమర్శించుకోవటమే, mutual criticism, ఒకరినొకరు అనేక విధమైన కష్టములకు గురి కావటమే. and they make each other suffer. ఇది క్షమలేనటువంటి యొక్క లక్షణాలే ఇవన్నీ. These are the qualities, the trends that come out of the ఈ absence of క్షమ patience. తొలగిన తక్షణమే అసూయ ప్రారంభమవుతుంది. When once the patience is lost, there arises envy. అనసూయకు పుట్టినటువంటి కుమారులు ముగ్గురు, In fact, the one without వారే బ్రహ్మ jealousy, విష్ణు మహేశ్వరులు. 3 are born. They are Brahma, Vishnu, హృదయము, Maheshwara. మనసు, వాక్కు. And that is the heart, the mind and the speech faculty. ఆమె చెల్లెలైనటువంటి అనసూయకు పుట్టినటువంటి వాడు ఈ వీరుడు. కానీ అక్క అయినటువంటి అసూయకు పుట్టినటువంటి వాడు ద్వేషము, అసూయ, డంబము, క్రోధము ఇలాంటివంతా పుట్టాయి. Whereas to another one full of jealousy, she has begotten this hatred, the envy and pride. అసూయకు పుట్టినటువంటి బిడ్డలంతా కూడా దుర్మార్గులే. All those born out of envy are wicked. అనసూయకు పుట్టినటువంటి వాళ్ళంతా దివ్యత్వమైన చేరినటువంటి వారే. Those who are begotten by this envylessness are really noble. ఒక్క అక్క చెల్లెండ్రికి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సంపత్తి కలిగింది. This is the difference between the two sisters. కారణం, What's the reason? అనసూయ అనేక బాధలకు ఓర్చుకుంది, Anasuya could bear all the suffering. అనేక కష్టములు తట్టుకుంది, She could also resist and bear ఎలాంటి the suffering. దానిని ఎదుర్కొంటూ వచ్చింది. She could resist and face the troubles in ఆ life. అనసూయ యొక్క ధైర్య సాహసములే ఈ క్షమకు మూల కారణమైంది. The courage of Anasuya is mainly responsible for the good at the end. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క శక్తిని మనం సాధించుకోవాలి. This sacred power we should acquire. రావణుడు ఎంత శక్తి సంపన్నుడు, Ravana, what mighty man he is. అతని యందు బుద్ధి బలము, భుజబలము, సర్వ బలములు కూడా ఉంటున్నాయి. He has got the physical strength and intellectual strength too. ఇన్ని ఉండి కూడాను With all this, క్షమ లేకపోవడం చేతనే అసూయాద్వేషములు ప్రవేశించి అతని హృదయాన్ని మాలిన్యపరిచినాయి. as he has lost the patience, his whole heart is polluted by envy and hatred. అనేక దూరంగా ఉండినటువంటి వారిని కూడా సమీపింపజేసేటువంటిది ప్రేమతత్వము. It is only love that brings people staying at a far off place come close to ద్వేషమే you. కూడా ప్రేమగా మార్చేటువంటిది ప్రేమతత్వము. And it's love that would transform hatred. ఇలాంటి ప్రేమతత్వం అనేటువంటిది అతనిలో క్షీణించిపోయింది. And this love is lost in him.
దేనివల్ల? Why? క్షమను కోల్పోవటం వల్ల అసూయ ప్రారంభమైంది. As there is no patience, he turned envious later. ఆ అసూయ ప్రారంభం కావటం చేతనే ఇలాంటి పడరాని దుఃఖములకు గురి అయిపోయాడు. Because of jealousy, he suffered. చేయరాని పనులు చేస్తూ He వచ్చాడు. did all untold things. చేయరాని పనులు చేస్తూ, చూడరాని దృశ్యాలు చూస్తూ, వినరాని విషయాలు వింటూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మానవుడికి దయ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? When he was looking all that which he is not supposed to, listening all that he is not supposed to, వినరాని thinking విషయాలు what is not to వింటున్నారు them, what will ఈనాటి happen? Today we are listening to that what we are not వినరాని supposed తిండి తింటున్నారు ఈనాటి మానవుడు. to. Today we are eating the forbidden food. చూడరాని దృష్టిని చూస్తున్నారు ఈనాటి మానవుడు. We are having the forbidden vision and sight. అలాంటి దోషమయమైనటువంటి ఒక హృదయంలో శాంతి ఎక్కడ చిక్కుతుంది? In this polluted heart, how do you expect peace? శాంతికి స్థానమే లేదు హృదయంలో. Peace has no place in our heart. అప్పుడే పరమ భక్తుడైనటువంటి హనుమంతుడు బుద్ధి చెప్తూ వచ్చాడు రావణకు. It was at the time the greatest devotee, Hanuman, start teaching a lesson. బుద్ధి చెప్పెద రావణ ఈ లంక నీకేలా లేదుర దుర్గుణ. I'll correct you, Ravana. What will happen to this Lanka? బుద్ధి చెప్పెద వినుము నీవిక Listen to me. చేయక నాదు పలుకులు బుద్ధికి నియోజించి చావుకు బద్ధుడైతివి పాపమతివై బుద్ధి చెప్పెద రావణ. You have not paid heed to my words and you are prepared to die. I'll certainly teach you a lesson. లోకమునకు తల్లేరా Sita is the mother of ఈ this world. సీతమ్మ నీకు చూడగ తల్లేరా. She is your mother also. లోకమాతను తెచ్చి ఇప్పుడు పాతకము ఒడిగట్టుకుంటివి ఏక శిరమున నీదు శిరములు అనేక మాగులు దుంచురాగులు బుద్ధి చెప్పెద రావణ. You have brought the mother. You have abducted her. With one arrow, I will behead you. All the 10 heads will be సీతతో gone. భాషించితి రామున చేతి ముద్దు టుంగరమందితి. In fact, I have brought... పాతకుడని వనముగాచిన కడుగు రాక్షసవరుల చంపితి కోతి నంచును నాతో పోరి ప్రాతపురి పాలాయ హచ్చుడు బుద్ధి చెప్పెద రావణ. In fact, I have been sent by Rama himself. I killed all those demons protecting the entire forest. Have you not understood? I'll certainly teach you a lesson. నీ యొక్క బుద్ధి ఈ రకంగా మారిపోయింది. This is your plight now. కారణం ఏమిటి? Why? ఈ అసూయ ద్వేషములే మూల కారణము. What are the reasons? The jealousy and hatred. ఈ జెలసీ అనేటువంటిది చాలా చెడ్డ ఎనిమి. Jealousy is very, very bad. ఇలాంటి చెడ్డ గుణములు రావడానికి మొట్టమొదట మనలో అసూయ ప్రారంభం కావటమే. And therefore the jealousy started because of the ఇంతే కాకుండా loss of the దీనికి patience. క్షమ అనేటువంటి దాన్ని కోల్పోవటమే. Because we have lost the patience, therefore we are jealous. మన యందు క్షమ అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు అసూయ ఆ సమీపానికే రాదు. When you are patient enough, there will be no trace of envy anywhere. ఈనాటి మానవులకు అనగా ఈనాటి నూతన విద్యార్థులకు మోడర్న్ బాయ్స్ కు దుష్టభావములు హృదయంలో ప్రవేశించడానికి మూల కారణము ఈ క్షమను లేకుండా చేసుకోవటమే. The modern students have got all wicked thoughts. Why? Because they have lost forbearance. ఆ క్షమను మీరే సంపాదించుకోవాలి, ఇంకోరు ఇచ్చేటువంటిది కాదు. The patience has got to be attained, achieved by you. ఇంకొక గ్రంథాలతో మీరు చదివితే వచ్చేటువంటిది కాదు. You can't get it out of books, లేక గురువులు బోధిస్తే చెక్కేటువంటిది కాదు. nor can be passed on to you by your teachers. మీ స్వజీవితం నందే మీరు కష్టపడి సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. You have to attain by your self-effort. ఏ కష్టం వచ్చినా కానీ ఇది నేను మీట్ చేస్తాను. Let there be any trouble, I'll face it. నీవు దాన్ని మీట్ చేసి దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. When once you meet the challenges of life, you will certainly achieve. లైఫ్ ఈజ్ ఛాలెంజ్, మీట్ ఇట్. Life is a challenge, meet it. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, మూడు కాదు, నాలుగు కాదు, ఎన్నో ఛాలెంజెస్ వస్తుంది. Life is a series of challenges, not one or two. అడుగడుగునకు ఛాలెంజెస్ వస్తుంటాయి. Every moment is a challenge of life. వీటన్నిటిని మనము నెట్టుకొని తట్టుకొని పోవాలి. Resist and march ahead forward. అప్పుడే మనం ఈ క్షమను పోషించుకున్న వారం అవుతాం. Then that you should have that kind of determination. క్షమ లేకపోవడం చేతనే మానవునికి హృదయం అంతా సందేహములుగానే మారిపోతున్నాయి. As this patience, forbearance is gone, the heart is full of doubts. దేనిని సందేహించాలి, దేనిని సందేహించకూడదు అనేటువంటి విచక్షణ జ్ఞానమే శూన్యమవుతుంది. They don't have sense of discretion as to know what to doubt and what not to doubt. కనుకనే ఈనాటి మానవుడు నిరంతరం కూడాను కేవలము మానవుడి కంటే హీనంగా మారిపోతున్నాడు. Therefore man today, day by day, has becoming much worse మనిషి than కంటే మృగములే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది. perhaps the animals seem to be better than mankind. ఎందుకంటే వాటికి ఒక రీజన్ పైన ఫాలో చేస్తూ పోతున్నాయి. Because animals follow a definite season and మనిషికి reason. నో సీజన్, నో రీజన్.
But mankind has no reason, no ఇలాంటి reason. మానవత్వానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? క్షమను అభివృద్ధి పరచుకోలేకపోవటమే కారణం. Because he could not develop, improve forbearance. కనుక మొట్టమొదట మనము క్షమను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. First we have to develop this ఈ patience. క్షమకు కొన్ని కష్టాలు మనకు వెంటాడుతూ వస్తాయి. Certain difficulties follow you in life. కానీ దానికి ఏమాత్రం యోచించనక్కర్లేదు. Don't be worried about them. దాన్ని తట్టుకొని నీవు పో, Resistance, దాన్ని నెట్టుకొని నీవు పో, just pushful, be అప్పుడే నీవు pushful. సాధించడానికి వీలవుతుంది. Then you can achieve anything in life. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. అనేక పర్యాయం మీరు కొన్ని రకములో క్లాసుల్లో కూడా ఫెయిల్ అవుతారు. At times you may fail in your examination. దానివల్ల డిప్రెషన్, కన్ఫ్యూజన్, డౌట్స్ కి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Failure leads to depression, frustration, but ఈ no నా doubt. ప్రయత్న దోషమే దీనికి కారణం, మూల కారణం. Know that this lack of effort is నేను responsible. సరైనటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. You have not made proper effort. ఈ ప్రయత్నంలో నేను పట్టిన పట్టు సాధిస్తే తప్పక నేను దీన్ని పాస్ కాగలను. Had you made full effort, you would have been certainly ఇది successful. నా దోషమని తన దోషాన్ని తాను ఒప్పుకొని పోవాలి. You have necessarily accept that it is my mistake, my mistake. కనుక నీ మిస్టేక్ నీవు కవర్ చేసుకుని పోతున్నావు. You are covering your mistakes. దానికి ఏదో కొన్ని కారణాలు చెప్తూ పోతున్నావు. You also give some reasons. ఈ కారణాలంతా రీజన్ అంతా నీకు పనికిరాదు. These reasons are not real. అన్నిటికీ మూల కారణం నీ యొక్క దోషమే. Everything lies mistake నీవు in you. పట్టును బట్టి సాధిస్తూ పోతే దేన్నైనా మనం సాధించవచ్చు. In fact, with a strong determination, you can achieve anything in life. కనుక మొట్టమొదట మనం కష్టాలకు మనం ఏమాత్రం కూడా వెనుకపోకుండా దాన్ని ముందుకు నెట్టుకుంటూ పోవాలి. So we should not be afraid of any troubles or difficulties in life. లౌకికంగా, భౌతికంగా, ధార్మికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని రకముగా కూడా మన కష్టములు రావచ్చు. We may have so many troubles and difficulties in ethical way, morally, కానీ spiritually. కొంతమంది పిల్లలు కూడా ఎంతో ధ్యానం చేస్తుంటారు. But some students also meditate. కానీ ధ్యానం చేసి కూడాను కొంతకాలమునకు క్షీణించిపోతుంది. Though they meditate, the progress is not that good. ప్రప్రథమంలో ఎంత ప్రోగ్రెస్ గా వస్తుంటాదో At the beginning, there's అది good progress. క్రమక్రమేణా సన్నగిలుతూ పోతుంది. Slowly it declines. దీనికి కారణం ఏమిటి? Why? దైవ దోషమా? Mistake lies in God? కాదు కాదు, No. నీ దోషమే. Mistake lies in you. నీకు వచ్చేటువంటి బాధలను నువ్వు దాన్ని తట్టుకొని పోవాలి. You should be able to face the challenges. నీలో క్షమను శూన్యం చేసుకున్నావు. And in fact, you have lost all your ఈ patience. క్షమను కోల్పోవడం చేతనే అలాంటి డౌట్స్ అంతా నీలో ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. Because you have lost the very patience, you start doubting repeatedly. కనుకనే మనము ఈ క్షమను పెంచుకుంటూ పోవాలి. We have to develop more and more this patience. క్షమనే మన జీవితము, It is our life. క్షమనే మన ప్రాణము. It is our life. క్షమలేని జీవితం కేవలం శ్రమంతో సమానము. The whole life is full of exertions and troubles. కనుక మనము క్షమ అనేటువంటి ప్రాణమును కాపాడుకుంటూ పోవాలి. We have to sustain this life principle of ఈ చిన్న forbearance. వయసు చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. This age is very important. అన్నిటినీ తట్టుకొని నెట్టుకొని పోయేటువంటి యొక్క వయసు ఇది. This is the age when you can face, resist ఈ any problem. వయసులోనే నీవు క్షమను సాధించకుండా పోతే ఇంక వృద్ధాప్యములు ఏమి సాధించగలవు? If you are not patient enough now, how can you be patient ఆనాడు నీ later? దైవాన్ని ఏమాత్రము స్మరించలేవు. And you cannot think of God later. పదమంచు కింకరులు పాశములాగేడి వేళ When the messengers of death are dragging your body hurriedly, దబదబ బయట పెట్టుడికి లాభం లేదని చెప్పు వేళ giving all the hope when the body was asked to be kept on the street, ఆలు బిడ్డను లబలబ ఏడ్చి వేళ when the wife and children start crying because of the loss, తరమా హరినామం నోటను బలక is it possible to sing the glory of God then? ఇది సాధ్యం కాదు. It is ఇది impossible. అయ్యే పని కాదు. It is impossible. కనుకనే మనము దాని ధైర్యాన్ని ఈ వయసు లోపలనే మనం సాధించుకుంటూ రావాలి. We should have full courage right now. క్షమను మనం స్టాక్ చేసుకోవాలి. We should start patience now. ఈ క్షమను మనం ప్రోగు చేసుకోవాలి. And we should collect a lot. క్షమను జీవితంలో గట్టిగా ఒక అస్త్రంగా తీసుకోవాలి. We have to strengthen this patience and make it a ఏ main బలహీనత weapon. థాట్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇది తప్పు, నాలో ఈ క్షమ లేకపోవటం వల్లే ఇది వచ్చి చేరిపోతున్నాయి అని తన క్షమపైనే తాను సాటిగా ఉండాలి. When certain bad thoughts come to you, you should examine yourself, find out that you have lost patience, నిజంగా therefore నా that has యందు come ఈ in. క్షమనే ఉంటుంటే ఈ థాట్స్ రావడానికి అవకాశం లేదు. In fact, when the quality of forbearance is in me, such thoughts can't come. నీవు తలుపులే వేసుకుని ఉంటుంటే లోపల ప్రవేశించడానికి ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది? When you close your doors, who can enter? కనుకనే క్షమ అనేటువంటి యొక్క డోర్స్ నీవు భద్రమైన వేసుకోవాలి. And have these doors tight. అందులో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అభివృద్ధి కావాలని కోరేటువంటి వ్యక్తులకు క్షమ చాలా ప్రధానము, అదే ప్రమాణము. Those who want to progress in the spiritual field, patience is very important. కనుక క్షమ అనేటువంటి దానిని మనం ఎంతనో సాధిస్తూ రావాలి. Therefore, to achieve and attain that, అడుగడుగులకు కూడాను ఆ క్షమ అనేటువంటి పరీక్ష చేస్తూ వస్తుంది. at every step the patience tests you. కానీ నీవు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. You should be very careful. మీ టీచర్ ఎప్పుడు మీకు టెస్ట్ పెట్టాడో
When your teacher is going to test you, కానీ ఆ టెస్ట్ కి ఎప్పుడు కూడా నీవు సిద్ధంగా ఉండాలి. but you should be ever ready for అయ్యో the నేను test. చదువుకోలేదు ఏంటంటే ఎవరు తప్పది. If you say, I am not prepared, whose mistake is it? ఎప్పుడు నీవు రెడీగా ఉంటుండాలి. You should be ever ready. ప్రపంచం ఫోటోగ్రాఫర్స్ అంతా ఏం చేస్తారు? What is that worldly photographers do? అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసి They make all arrangements. రెడీ అంటారు, ఒత్తుతారు. They say, ready, and they click the camera. కానీ What? ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ అట్లా ఒత్తడు. But there is divine photographer, he won't tell you like that. ఎప్పుడు ఒత్తుతాడో ఏమో. When he will click the నీవు ఎప్పుడు camera, రెడీగానే ఉండాలి. but you should be ready always. లేకుండా పోతే నీ ఫోటో పాడైపోతుంది. Otherwise, you will not get a true picture. అదే భగవత్ హృదయంలో చిత్రించుకోవటము అది చెడ్డదిగా మారిపోతుంది. When once you think of God continuously, then there will be your ever కనుక నీ prepared. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు రెడీగా ఉంటుంది. You should always be ready. ఆల్వేస్ బీ రెడీ. Always be ready. అదే నిజమైనటువంటి ఒక సాధన. That is the main spiritual పట్ట purpose. లేకుండా పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఈ కాలాన్ని మనం అనుసరిస్తూ పోతుంటే కాలం మనలో చిక్కేటువంటిది కాదు. If you go on following the time as morning, noon కాలం and నీ evening, ఫ్రెండ్ కాదు. you cannot catch hold of time. It's not your friend. కాలాన్ని నీవు అనుసరించాలి కానీ నీవు కాలాన్ని అనుసరించడానికి వీల్లేదు. And you have to follow the time. Time కాలం will never నిన్ను follow you. అనుసరించదు. If time will never follow you. కనుకనే So, నీవు ప్రతి విషయం నందు కూడా నీ జాగ్రత్త నీవు కాపాడుకోవాలి. in every aspect you have to be very careful. అనుకునే వేదాంతం కూడాను ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్న బోధత అన్నారు. So Vedanta says, arise, awake, stop not till goal is reached. కేవలం అజ్ఞానం అనే నిద్రలో నువ్వు బాగా గాఢంగా నిద్రపోతున్నావు. In fact, you are in deep sleep of slumber and ignorance. నీవు అజ్ఞానం నుంచి మేల్కో. Get up out of the sleep of ప్రజ్ఞానంలో ignorance. ప్రవేశించు. Get into spirituality. విజ్ఞానం అనుభవించు. And then experience that bliss. అది ఏ నీ సాధన. That is your spiritual కానీ endeavor. ఆ సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేక You have not understood this ప్రతి truth. మానవుడు కూడాను Every ఏదో man. కొన్ని ప్రయత్నాలు ఏమిటి ఈ ప్రయత్నాలు? Every man goes on making some effort or other. ప్రయత్నాల కింద నీవు ప్రవేశించేస్తే ఆ పని నీవేనాటికి సాధించలేవు. Mere effort will never fructify. నీవు సాధించడానికి నడుము కట్టుకో. And you should be determined first to attain కంకణం anything. కట్టుకో. Be determined. భగవంతుడు ఎట్లాంటి వాడే కంకణాలు 3 కట్టాడు. God has 3 determinations. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఇది ఒక కంకణం. The first vow, the determination that God has undertaken is రెండవది protect the pious people and to kill the wicked people. దేశాం నిత్యాభియుక్తానం యోగక్షేమం వహామ్యహం. రెండవ కంకణము. The second one is those who think of me constantly, incessantly will be ఈ protected. విధంగా ఒక్కొక్క దానికి కూడా ఒక్కొక్క కంకణాలు కట్టుకుంటుంటే మీరు కేవలము సాధించవలసినటువంటి జీవితానికి కంకణమే లేకపోతే ఇంకెక్కడ? And these are the vows or kankanas or determinations of God. What about you? జీవితానికే కంకణం లేకుండా పోతుండాలి. In fact, you have no determination in life. కనుకనే ఈ జీవితం భ్రష్ట అయినటువంటి జీవితంగా మారిపోతుండాలి. Therefore, the life is totally ruined. కొన్ని దినాలు అటు కొన్ని దినాలు ఇటు. Sometimes bumps and jumps come in life. ఈ బంప్స్ జంప్స్ కు మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Never entertain bumps and jumps ఇదే in life. డిప్రెషన్ కు మూల కారణము. What is it is responsible ఈ for? డిప్రెషన్ కంటే కన్ఫ్యూజన్ మూల కారణము. For depression, ఈ confusion is the కన్ఫ్యూజన్ cause. డిప్రెషన్ రెండు చేస్తే ఏమవుతుంది? What will happen when confusion and depression go hand in hand? లైఫ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. Life fails. జీవితమే నాశనం అవుతుంది. Life is totally ruined. విద్యార్థులారా, Students, ప్రతి దానికి కూడాను ఒక విధమైనటువంటి దీక్షను పట్టాలి. for everything we shall ఇది have నేను to determine. సాధించాలి, This I must achieve. ఇది నేను పొందాలి. I must acquire. ఆ ప్రేమతత్వాన్ని నీవు అభివృద్ధి పరచుకో. Develop this principle of ఆ love. ప్రేమ దీక్షతో నీవు సాధిస్తే తప్పక నీవు ధన్యుడు అయిపోతావు. With all determination, you acquire this love. Naturally, you will redeem your life. ఈ క్షమను మీరు సాధించుకుంటున్నారు. Attain this. ఈ క్షమకు నువ్వు ప్రేమమయమైనటువంటి క్షమంగా ఉంటున్నారు. And it should be one of love. ప్రేమకు ద్వేషము లేదు. Love has no hatred. ప్రేమ దేన్ని కోరదు. Love is desireless. కనుకనే భగవంతుడు ప్రేమ స్వరూపుడు. So God is the very personification of love. ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వాసాన్ని దృఢంగా నీవు అదే క్షమ. We should have strong faith in God. That is ఆ forbearance. క్షమను నీవు సాధిస్తే ప్రేమ దాని వెంటనే వస్తుంది. When once you have got this patience, the love will follow automatically. ఈ ప్రేమ క్షమ రెండు కూడా చేరిపోయిందంటే నీ జీవితం ధన్యమైపోతుంది. And the love and patience will help you to work for redemption in your life. కనుకనే భగవంతుని ఆరాధన యందు భగవంతుని విశ్వాసం నందు దృఢమైనటువంటి నమ్మకం కలగాలి. In the worship of God, as you worship Him, as we think of Him, ఇంక దేనిపైన this kind of patience is ప్రయోజనం necessary. ఏంటి? Otherwise, what will happen? ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి చింతలంతా కూడా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి. Worldly thoughts, they come and pass on. ఏది చింత కాదు. What is that's not a worry? పుట్టుట ఒక చింత,
Birth is a worry. భూమి నుండి చింత, Life on earth, సంసారం ఒక చింత, family life, చావు చింత, death, బాల్యమంతయు చింత, childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుట ఒక చింత, life, చిలుపు చింత, కర్మలందు failure, చింత, action, కష్టములు ఒక చింత, difficulty, సంతసం ఒక చింత, happiness, చింత 12 mystery. రకమైనటువంటి ఒక చింతలో ఉన్నటువంటి చింత చెట్టు కింద కూర్చొని చింత లేకుండా ఉండాలంటే ఎట్లవుతుంది? we have all chintas or 12 forms of worries sitting under chinta chettu or a tamarind tree. కాబట్టి దీన్నన్నింటినీ మనం ఎదుర్కొంటూ పోవాలి. We have to face and proceed ahead. ఏ దానికి కూడా మనం చింతించనక్కర్లేదు. We should not be worried for anything. అన్నిటినీ నవ్వుతూ మనం స్వీకరిస్తాం. We should accept కమాన్ మై smilingly. ఫ్రెండ్, కమాన్, నీవే నాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చేది. And in fact, we should welcome smilingly. నిజముగా మన ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వరు. Friends will never give you మన happiness. ఎనిమిస్ మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తారు. Enemies will make you happy. కారణం ఏమిటి? Why? ఎనిమిస్ నీ పైన ఎప్పుడు కూడా దుష్టభావం కలిగి ఉంటారు. Enemies will always have wicked feeling maneuvering. వారిపైన నీవు సరైనటువంటి దృష్టి పెట్టుకుంటావు. Therefore, you will be watchful all the time. కనుక దీన్ని వాచ్ చేస్తూ రావాలి. And you have to be watchful. అప్పుడే నీ యొక్క క్షమాశక్తి అభివృద్ధి అవుతుంది. And then patience will improve. కనుక క్షమను సాధించుకోండి. We should achieve this. క్షమను సాధించుకున్నటువంటి వ్యక్తులే జీవితాన్ని కూడా సాధించగలరు. The individuals who have acquired this patience will be successful in life. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ ప్రేమతో పాటు క్షమను కూడా మీరు సాధించండి. Along with love, you also attain ఈ this patience. ప్రేమ అది సత్యమైన ప్రేమ కాదు. Your love is అది in fact is స్వార్థ not true. ప్రేమ, And it's so, సంకుచితమైన ప్రేమ, it is so narrow. And, అల్పమైన ప్రేమ, so low. స్వల్పమైన ప్రేమ, It is little. అత్యంత అల్పమైనటువంటిది. and it's very little and minute. ఈ ప్రేమను మీరు ప్రేమగా భావించుకోవద్దండి. Don't consider as love. ఇదంతా ఏదో స్వలాపేక్ష కోసం పాటుపడుతున్నాడు. And all this love little in you is selfish. స్వప్రయోజనం కోసం పాటుపడుతున్నాడు. Out of self-interest. స్వార్థము స్వప్రయోజనము త్యజించు. Give up sacrifice, selfishness, self-interest. దైవమును ప్రేమించు. And love. అది నా సర్వస్వం అని విశ్వసించు. Consider that's your life. అప్పుడే నీలో ఒక విధమైన క్షమ అభివృద్ధి అవుతుంది. Then patience will grow in you. కనుక క్షమను మీరు పెంచుకోండి. So develop this patience. క్షమ లేకనే జగత్తంతా కూడా ఇన్ని కష్టములకు గురి అవుతుండాలి. Because of its absence, the world is suffering. ఈ యొక్క దేశంలో కానీ మరొక దేశంలో కానీ క్షమా నిర్మూలమైపోవడం చేతనే మనుష్యత్వం అనేటువంటిది నిర్మూలమైపోయింది. Either this country or any other country for that matter. మనుషుడు ఏ చిన్న After కార్యాన్ని forbearance సాధించలేకపోతున్నాడు. is passing through so many difficulties, man is not able to achieve anything. పరిగెత్తింది గడ్డిపోచ. And it is the cow that runs after the grass. అలాంటి గండిపోచంతా ఐకమత్యంగా చేసి ఏకంగా కట్టినప్పుడు మదించిన గజాన్ని కూడా నువ్వు బంధిస్తుంది. When the grass blades are tied up together, it will be so strong as to bind the elephant. కనుకనే మీ అందరి ఎందుకు ఒక ఐకమత్యాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. You should develop this principle of ఈ unity. ఐకమత్యం చేతనే క్షమ అనేటువంటి కూడా బలపడుతుంది. This unity strengthens forbearance. దేని యందు ఐకమత్యము? In what respect? మంచి యందు ఐకమత్యము, You should be united in దైవము good నందు things. ఐకమత్యము. In respect of God, you should be కనుకనే united. దైవం నందు మీకు యూనిటీ పెంచుకుంటే If you develop unity in respect మీ of God, హృదయంలో ప్యూరిటీ ఏర్పడుతుంది. unity leads to purity. ప్యూరిటీ ఏర్పడినప్పుడే డివినిటీని మనం సాధించవచ్చు. When once purity is reached, divinity can be attained. విద్యార్థులారా, Students, దేన్ని పట్టినా కూడాను ఒక ఆధ్యాత్మికంలో మాత్రము గట్టి పట్టును పట్టాలి. you should be strong, determined ఎన్ని in నిందలు కానీ, spirituality. ఎన్ని నిష్ఠూరములు కానీ, ఎన్ని కష్టములు కానీ మీరు ఏమాత్రము భయపడనక్కర్లేదు. Never be afraid of any blame, any difficulty or trouble or worries or anxieties on కష్టం the వచ్చే way. కొద్ది మనకు ముందంజ వేయాలి కానీ వెనుకంజ వేయకూడదు. As difficulties come along in your way, come on, proceed కానీ ahead. ఈనాటి పిల్లలు అట్లు లేరు. Modern students are not like that. పూర్వము మొహరం అనేటువంటిది పండుగ జరిగేటువంటి వాడు. Earlier there was a festival like Moharram. మొహరం ఇందులో హస్సేన్ హుస్సేన్ అని అగ్నికి ముందుగా డాన్స్ ఆడేటువంటి వాళ్ళు. There are two Hussein who just dance on ఏ విధంగా fire. ఆడేటువంటి వాడు హస్సేన్ హుస్సేన్ ముందొక కాలు వెనుకొక కాలు అవి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్న దగ్గరనే ఉంటారు. They go on dancing on the fire saying Hussein standing where they are. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంకా ముందుకు పోయేది? When can they proceed? ముందుకు పోవడానికి అవకాశమే లేదు. There is no chance to go అదే ahead. విధంగానే మీరు ఎప్పుడు కూడాను Like that, సాయిరాం ఉన్న చోటే ఉంటారు. like that you say Sairam, forward, backward, remain where you are. ఎప్పుడు మీరు ముందుకు నడిచేది? When can you go ahead? నడచాలి ముందుకు. Proceed. రోడ్డు లేకపోయినా మీరు దాటుకొని నడచాలి. And you should cross.
అడ్డు ఎవరైనా వచ్చినా వారు నెట్టుకుని పోవాలి. If there are anybody in between, commands ఈ proceed. విధంగా మీరు ఉన్నత స్థాయికి పోవాలనుకున్నప్పుడు ధైర్య సాహసాలను మీరు సంపాదించాలి. If you want to reach heights, you should be courageous. ఎప్పుడు ఈ ధైర్యం వచ్చేస్తుంది మీకు? When can you be courageous? క్షమ మీ యొక్క హృదయం నిండుకు ఉండినప్పుడే ధైర్యం వచ్చేది. When one there's forbearance in full in your hearts, you can be courageous. కనుకనే So, అన్ని విధమైనటువంటి ధైర్యానికి సాహసించి for all kinds of courage, అంత పరాక్రమవంతుడైనటువంటి రావణ్ణి కూడా నువ్వు ధిక్కరించి transcend disobeying even Ravana, తాను వచ్చి రామును చేరిపోయాడు. Vibhishana came to Rama. ఏ విధంగా వస్తున్నాడు? How was he coming? రామ 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 అని రామనామం తప్ప అన్య మార్గం లేదు. He started chanting the name of Rama repeatedly and fell at the feet of Rama. అప్పుడు దూరం నుంచినే రాముడు అభయం ఇచ్చాడు. Rama lifted his protecting hand from a distance. కానీ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి లక్ష్మణుడు, మిగతా సుగ్రీవులు వీళ్ళందరూ కూడా స్వామి వాడు రాక్షసుని యొక్క తమ్ముడు, నీ విరోధి యొక్క తమ్ముడు, వీనికి అభయం ఇవ్వకూడదు అన్నారు. Whereas associates by his side, Lakshmana and Sugriva said, Swami, the brother of the demon Ravana is coming. It's not the time to grant refuge. విభీషణుడు రమా నేను నీవాడను. Whereas Vibhishana went on shouting, Rama, I belong to you, I belong to ఐఎమ్ you. యువర్స్. I am yours, I am yours. అప్పుడు చెప్పాడు రాముడు, Then Rama says, నీవాడని ఒక పర్యన if you say, I am yours, వాడని నేను ఎరుదు వాడింది అన్నాడు. then once you say, I am ఎవరైనా yours, సరే నేను నీవాడు అని విశ్వసించాడు. then once you say, I am yours, let him be anyone, he will be తప్పక నేను protected. ప్రేమిస్తానన్నాడు. As I love him, he says. ఆ విధంగానే Like that. ప్రతి విషయం నందు కూడాను ఒక పట్టుదలను సాధించాలి. In every aspect, you should be determined. తన కుమారుడు అనేటువంటి వాడు నీలుడు యుద్ధంలో మరణించాడు. And in fact, his son died in the battlefield. రాముడితో చెప్తున్నాడు, రామా వీడు చాలా పరాక్రమవంతుడు, And Vibhishana lost his son and his అందరికంటే children. అధికమైనటువంటి బలం ఉంది వీనికి, In fact, my son is very mighty. వాడిని తప్పక నీవు వధించమన్నాడు. You have to kill him. అప్పుడు విభీషణుడు చెప్పినట్టుగా కొట్టాడు. And he shot him. కొట్టేటప్పటికి కింద పడిపోయాడు నీలుడు. And the son fell down on the battlefield. నీలుడు పడిపోతానే తక్షణమే ఈ యొక్క విభీషణుడు కూడా పడిపోయాడు. Vibhishana also fell, came unconscious. ఏమిటిది అని లక్ష్మణుడు అతన్ని లేపినాడు. Lakshmana lifted him. విభీషణ ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి కర్తపడుతున్నావు? Vibhishana, why have you fainted? Why are you like this? నాకు అభిమానం లేదు స్వామి, Swami, I have no attachment. కానీ పెంచినటువంటి ప్రేమ యొక్క తత్వమే దీనికంత మూల కారణము. Because of the affection, I have fostered him. That వాడు is నా ఏకైక కుమారుడు, he is my only son. కనుకనే అతన్ని నేను చంపమని చెప్పాను. But I told you to kill him. నా కంటెదుగానే వాడు చస్తున్నాడు, And he is dying right in front of me. కానీ అది భరించలేకపోయాను. I could not bear ఇది this. నా యొక్క బలహీనత, This is my weakness. కనుక నాకు క్షమను అనుగ్రహించమన్నాడు. So grant me that forbearance. చూశారా, ఆనాటి విభీషణ కూడాను క్షమను నాకు అనుగ్రహించు, Vibhishana also prayed for that. అదే నా సత్యము, That's my truth. అదే నా ధర్మము, That's my అదే righteousness. నా రాముడు. That's my Rama. కాబట్టి అట్టి రామతత్వాన్ని నేను ఏనాటికి మరువను. Patience is my God. Rama himself, I'll not forget. కనుక ఇంతటి గొప్ప గొప్ప వారు కూడాను ఆ క్షమలైనటువంటి సమయం లోపల ఎన్నో అవస్థలు గురి అయిపోయారు. Such great people, men of strength and courage, lost everything because that's క్షమను సాధించటమా సర్వమును సాధించిన వాడవుతావు. when once you achieve this, you'll be able to achieve everything. కానీ ఒక క్షమ ఒక దగ్గర ఉంటుంటే శిక్ష ఇంకో దగ్గర అనిపిస్తుంటాది. But on the other hand, when patience is one side, there lies దోషం opposite. చేసిన వాడు ఒకడైతే శిక్ష అనుభవించేది మరొకడుగా అనిపిస్తుంటాడు. When one has committed a mistake while other సహజంగా person meets the జరిగిపోతూనే punishment. ఉంటాయి. They do happen in life. రాత్రిపూట నీవు ఒక రూమ్ లో పండుకున్నావు. You are resting in your room. పండుకునేటప్పటికే చాలా దోమలంతా వచ్చినాయి. Many mosquitoes have got in. కానీ రెండవ రోజు మస్కిటో నెట్ కట్టుకున్నావు. Second day you have the mosquito net. కానీ మస్కిటో నెట్ కట్టుకుంటే మస్కిటోస్ బయట ఉంటే పర్వాలేదు, మస్కిటోస్ లోపల ఉన్నాయి. Mosquitoes have gone into the mosquito net. కానీ లోపల ఉన్నటువంటి మస్కిటోస్ ఈ రీతిగా నీవు చంపగలవు. How can you kill them? Those inside. తర్వాత తాను తోలాడు, మరీ వేసుకున్నాడు. Then he has driven them out. ముందు రోజు రాత్రి కుట్టినటువంటి దోమ ఒక్కటే. In fact, only one mosquito has met యాదో him, తనకు తెలియదు. but he cannot identify. రెండవ దినం వచ్చాడు, పిట్టు తీసుకొని వచ్చి కొట్టాడు అన్నిటినీ. Then he applied flits on all these mosquitoes. తను కుట్టినటువంటి మస్కిటో ఒకటైతే చావటం అనేక మస్కిటోస్ వచ్చాయి. One mosquito has bitten him and all mosquitoes were killed. కానీ నిరపరాధి కదా ఇవి.
Well, they have not committed a కాదు mistake. కాదు ఫ్రెండ్షిప్. ఆ కుట్టిన మస్కిటోస్ కి ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్. Because all these mosquitoes are the friends of that Tell me guilty your company, mosquito. I should tell you what you are అని. ఈ మస్కిటోస్ ఉన్నటువంటి గుణమే తనకు ఉన్నాయి. This is the company mistake. Tell me your company, I shall tell you what you are. కనుక ఆ కంపెనీస్ చేయటం వల్ల మనకు ఆ గతి పడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. As is the company, so is our plight. కనుక ఈ దుర్భావంతో మనం ప్రవేశపెట్టేప్పుడు, When once there are bad thoughts, దుర్భావం మనలో ప్రవేశించినప్పుడు when once bad thoughts get in you, దుస్సంకల్పములు మనకు ఆవిర్భవిస్తాయి. and bad thoughts will improve day ఈ by day. దుస్సంకల్పం ఆవిర్భవించేటప్పటికి When once they are there, మన క్షమ కోల్పోతాం. we lose our patience. ఈ కోల్పోయిన తర్వాత మనం ఇంకా దాన్ని సాధించలేము. When once it is lost, it cannot be కాబట్టి regained. అతన్ని కోల్పోకుండా మనం చూసుకోవాలి. We should see that it's not lost any అప్పుడే time. మనం సరైన దృఢత్వాన్ని మనం పొందగలము. Then we can have strong determination. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, Embodiments of love students, మీరు ఈ 15 దినములు కూడాను all these 15 days, ఎందరో పెద్దలు చెప్పినటువంటి వాక్యములు, all the teachings of the ఎన్నో elders, స్వామి బోధించిన వాక్యములు all those relating మీరు to ఎన్నో Swami, విన్నారు, హృదయంలో దాచుకున్నారు. you have heard and you are treasuring them in కానీ your heart. దాచుకున్నటువంటి వాక్యములను All those that are treasured in your heart, కానీ మీరు మొదలుపెట్టి దాన్ని సాధించాలి. and you have to achieve your goal. లోపలనే దాచుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. There's no meaning in అవి simply బయటకు treasuring పెట్టాలి. them. You should exhibit, బయటికి పెట్టి అనుభవించాలి. experience. అప్పుడే దీన్ని మీరు సాధించిన వారు అవుతారు. Then you will be able to achieve anything tangible. ఒకనొక వ్యక్తి అన్నం కట్టుకొని పైన వేసుకొని పోతున్నాడు. He was carrying food in a bundle, పెద్ద బండిల్. a big bundle of కొంత food. దూరం నడిచేటప్పటికి As he was walking, బలహీనమైపోయింది. he was so tired, ఇది భారం అయిపోయింది. and this has become heavy నది load. దగ్గర పోయి దిగాడు. He got down at ఆ once. మూట ఇప్పాడు. He opened the bundle దాన్ని భుజించాడు. and he ate the food. భారం తగ్గింది, బలం ఎక్కింది. This burden has become less, but he is strong now లోపల పోయింది ఆ అన్నము. because food has gone inside. కాబట్టి బలం ఎక్కింది, So he is strong, భారం తగ్గింది. but the burden has become less. ఎప్పుడు ఈ బలం అధికమైపోయిందో When he is strong, అప్పుడు అన్నిటినీ సాధిస్తూ పోయాడు. he is ready అదే విధంగానే to achieve మనం anything లోపల likewise. దాచుకున్నటువంటి దాన్ని బయట పెట్టాము. All that is in you is brought బయట out, పెట్టిన దాన్ని తిరిగి ఆచరణలో అనుభవించాలి. and all that is brought out is to ఆచరణలో నీవు practice. అనుభవించినప్పుడే లోపల నీకు బలం కూడా ప్రవేశిస్తుంది. Out of practice, when you experience, you will be strong. అప్పుడు నీవు ఎత్తుదాన్ని అయినా కూడా నువ్వు సాధించగలవు. Then you will be successful in any task. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మన బయట ఉన్నటువంటి భావాలంతా కూడాను All the outer thoughts, దుష్ట భావాలను దూరం నెట్టండి. give up all bad thoughts సద్భావములను లోపల పెట్టుకోండి. and treasure good thoughts. దాన్ని సాధించి మీరు ఈ యొక్క క్షమాశక్తిని మీరు పోషించుకోండి. With these good thoughts within you, foster, encourage, develop patience. శరీరం యొక్క శక్తి సామర్థ్యం వచ్చి మున్ముందు మీ యొక్క జీవితము ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా నిర్వహిస్తుంది. With all these capacities, abilities, you will be an ideal in చదివిన future. చదువులతోనే మన యొక్క కెపాసిటీ మనకు అభివృద్ధి రాదు. Mere education will never give you ఏంటి capacity. ఎంత చదువు What's all this education? బుకిష్ నాలెడ్జీ, It's all bookish knowledge. ఎంత సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జీ, It's merely superficial knowledge. అవుట్లుక్స్ It's only outlooks external. కాదు కాదు, లోపల ఉంటుండాలి. But there lies ఆ within. శక్తిని మనం సంపాదించుకోవాలి. You should have that inner power. ఇదంతా ఆర్ట్. Not all you find outside is లోపల art. ఉంది హార్ట్. But in heart ఆర్ట్ is మనం inside. బలపరచుకోవాలి. And you should strengthen your heart. కానీ ఈనాడు పైన చదివినటువంటి ఆర్ట్ అంతా అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. And we are developing, growing more and more outer art. పొట్టకూటి కోసము. Why? For our living. పొట్టకూటిని ఎక్కడైనా సంపాదించవచ్చును. You can earn your living. కానీ మనోశక్తిని సంపాదించేటువంటి ఫుడ్ మనకు కావాలి. But we need the food to develop the mental ఫుడ్ ఫర్ power. హెడ్, Food for head. హెడ్ ఫర్ గాడ్. Food for head, ఈ head for మూడింటి యొక్క God. ఏకత్వాన్ని మనం తప్పక అనుభవించాలి. And we should understand the unity in these three. కనుక So, మీరు కేవలం సంస్కృతిని కూడా సాధిస్తూ రావాలి. you should also know the culture in మన detail. వైస్ ఛాన్సలర్ ఈనాడు భారతీయ సంస్కృతి గురించి చెప్పాడు. The Vice Chancellor spoke on the culture of Bharat. అనేక గ్రంథములు యందు ఉన్నటువంటి యొక్క తత్వమును ఒక క్రోడీకరించి చెప్పాడు. He in fact is summarized of all that contained in many of the books. భారతీయ సంస్కృతి ఎలాంటిది? What sort of culture is Bharat? చాలా పవిత్రమైనటువంటిది, It's highly sacred. సున్నితమైనటువంటిది, It's so tender. దృఢమైనటువంటిది, It's strong. మరువరానటువంటిది, It cannot be forgotten. రక్షింపజేసేటువంటిది. And it's one that protects you. అలాంటి sustains you. సంస్కృతిని ఈనాడు మనం కోల్పోయినాము. And such ancient Bharat ఈ culture is సంస్కృతిని మనం forgotten. అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We have to develop it more and more.
సంస్కరింపజేసినప్పుడే సంస్కృతి అవుతుంది. When once there is refinement, samskaran sudha, there is samskruti, the culture. అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? This cloth, how did you get ఈ it? దారం నుంచి సంస్కరింపజేశాము. It's out of the yarn. దారం ఏ రీతిగా వచ్చింది? How did you get the ప్రతి yarn? నుంచి వచ్చింది. It's out of cotton. ప్రతి ఏ రీతిగా వచ్చింది? How do you get కాబట్టి cotton? దీనికి మొట్టమొదటి రూపం ప్రతి. So the first form is cotton. రెండవది థ్రెడ్. Next yarn, మూడవది thread. క్లాత్. Then you get the cloth. కాబట్టి ఈ క్లాత్ కు రెండు సంస్కారాలు జరిగిన తర్వాతనే ఇది క్లాత్ గా రూపొందింది. The cloth passed through two stages of refinement or processing. కాటన్, దాని నుంచి మనం సంస్కరింపచేయాలి. So the cotton has got to be processed. ఇది ఒక చెట్టు. This is a tree now. ఈ చెట్టును అనేక రకములుగా సంస్కరించి చేయటం వల్ల ఇది ఒక టేబుల్ గా తయారు. Because this tree is polished, ఈ టేబుల్ గా refined, తయారు you have the table. చేసినటువంటిదే సంస్కృతి. And this is called samskriti. మన నిత్య జీవితంలో అనుకూలమైనటువంటి దానిగా తీర్చిదిద్దుకోవటమే సంస్కృతి. So as to shape it for all convenience and comfort is refinement. ఒడ్లు పండినాయి, And you have got the కానీ paddy. పండిన ఒడ్లంతా తెచ్చుకొని మనం తింటూ కూర్చుంటామా? And do you eat the paddy straight దాన్ని away? కూడా నువ్వు సంస్కారం చేయాలి. And you have to polish it. గట్టి నుంచి ఒడ్డును వేరు చేయాలి. And you have to remove the husk. వేరు చేసిన తర్వాత ఈ ఒడ్డు నుంచి పొట్టును కొట్టివేయాలి. And you have to remove all the husk over the paddy ఈ grain. కొట్టిపోయిన తర్వాత బియ్యంగా రూపొందుతుంది. And then you'll have ఆ rice. బియ్యాన్ని పాకంలో మనం వేసినప్పుడే అది అన్నంగా తయారవుతుంది. And then you have to cook, you have to boil the rice. అప్పుడే మనం భుజించడానికి వీలవుతుంది. Then only you can eat. ఇన్ని సంస్కారములు జరిగిన తర్వాతనే మనం భుజించుటకు సాధ్యమవుతుంది. After all these stages only, it is కనుకనే possible for you to eat. సంస్కరింపబడినటువంటిది సంస్కారము అన్నారు. So that which is refined is culture, ప్రతి ఒక్కటి samskriti. కూడా భారతీయ కల్చరు, ప్రతి మానవుడు కూడా దాన్ని సంస్కరింపజేసినటువంటిది. In fact, the culture of Bharat helped everybody to refine one's own self. కనుక So, భగవత్ నామం చేత, with God's name, దృఢమైన విశ్వాసం చేత with strong faith, మన క్షమాశక్తిని సాధించి and we should achieve patience, దయాశక్తిని మీరు పొందండి. and we should also be compassionate. రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత 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 రామ రామ శ్రీమద్ కవికుల మందు జనించి శ్రీమద్ కవికుల మందు జనించి సీతాదేవిని ప్రీతి వరించి ప్రేమనహల్లా శాపము దీర్చి ప్రియ భక్తుల రక్షించిన శ్రీలకు రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 ముందుగా హనుమంతుని జీవించి ముందుగా హనుమంతుని జీవించి ముదమలరగరదిసుతు పాలించి చెండిన కినుకత వాలిని తుంచి చేరిన వానర వీరుల బ్రోచిన రామ 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 సీత రామ రామ సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ
రామ రామ రామ సీత